श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 20 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। मानव का जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करते हुए उनमें प्रायः असफल होने के कारणों को रेखांकित करते हुए भगवान बाबा अपने इस मधुर प्रवचन में सफलता प्राप्त करने के उपायों को सप्रेम सुझाते हैं। कार्य में सफलता की कुंजी मानसिक शक्ति है, परंतु हृदय के अज्ञान से भरे रहने के कारण मानव अपने यथार्थ सामर्थ्य से अपरिचित सा रह गया है। जगत की नश्वरता और बाह्य मानव संबंधों की क्षणभंगुरता से अपरिचित रहना ही अज्ञान है। इसी अज्ञान और मानसिक दुर्बलता को भगवद गीता में अर्जुन को दिए गए उपदेश के माध्यम से दूर करना ही श्री कृष्ण का लक्ष्य है। अर्जुन और धृतराष्ट्र जैसे शब्दों में अंतर्निहित गूढ़ तत्वों को अत्यंत सरल शब्दों में विश्लेषित करते हुए स्वामी सबको अपने कर्तव्यों का निर्वाह धैर्य एवं निष्काम भावना से करने का उपदेश देते हैं। स्वामी का स्पष्ट कथन है कि धीरता का मार्ग ही व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। ईश्वर की शरण में जाकर ही व्यक्ति इस धीरता को प्राप्त कर सकता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। अर्जुन, ఈ నీచమైన మానసిక దౌర్బల్యమును తరమగొట్టు, ధైర్యముగా ఈ యుద్ధభూమినందు నిలువుని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. హృదయ దౌర్బల్యమునకు మూల కారణము దేహాత్మ భావం. ఈ దేహాత్మ భావమునకు అజ్ఞాన ప్రభావమే కారణం. क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, हे अर्जुन, अत्यंत निम्न इस हृदय की दुर्बलता को भगाओ, पूरे धैर्य के साथ इस युद्ध भूमि में खड़े रहो। हृदय की इस दुर्बलता का मूल कारण देहात्म भावना ही है। अज्ञान का प्रभाव ही इस देहात्म भावना का कारण है। ये तावत అజ్ఞాన ప్రభావం చేత మానవుని యందు దేహాత్మ భావన పెంచుకొని తద్వారా మానసిక దౌర్బల్యుడవుతున్నాడు. మానసిక దౌర్బల్యుడు ఎట్టి చిన్న కార్యమును కూడాను సాధించలేడు. కనుకనే మధ్య మధ్య గీతాచార్యుడు నాయమాత్మ బలహీనేన లభ్య అని హృదయ దౌర్బల్యము కలిగినటువంటి వాడు, బలహీనుడైనటువంటి వాడు ఎట్టి కార్యమును కూడాను సాధించలేడని నిరూపించాడు। स्थूल रूप में अज्ञान के कारण मानव देहात्म भावना को बढ़ाकर मानसिक रूप में दुर्बल हो रहा है। मानसिक स्तर पर दुर्बल व्यक्ति कोई छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकता है। अतः गीताचार्य ने बीच बीच में नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः कहकर निरूपित किया कि हृदय स्तर पर दुर्बल और कमजोर व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। మానసిక దౌర్బల్యము కలిగినటువంటి వ్యక్తికి దుఃఖ మోహములు వెంటాడుతుంటాయి। దుఃఖం ముందా లేక మోహం ముందా అనే విషయాన్ని మనం విచారించినప్పుడు మోహం ఉండినప్పుడే దుఃఖం మోహమును వెంటాడుతుంది। మోహమే లేకుండినా దుఃఖము ఆ స్థానం నందే ఉండదు। మోహము బింబము, దుఃఖము ప్రతిబింబము। ఈ బింబ ప్రతిబింబములే మానవుని ప్రధానమైన విరోధులు। दुख और मोह मानसिक स्तर पर दुर्बल व्यक्ति का पीछा करते रहते हैं। इस पर विचार करने पर कि पहले दुख होता है या मोह,
तो ज्ञात होता है कि मोह के होने पर ही दुख उसका पीछा करता है, मोह के न होने पर दुख नहीं होगा। मोह बिंब है तो दुख प्रतिबिंब। ये बिंब प्रतिबिंब ही मानव के प्रधान शत्रु हैं। ఈ మోహ దుఃఖములు మానవుని కృంగదీస్తున్నది. నాది, నేను, నావారు అనేటువంటిదే ఒక మోహం. ఎంతకాలమైనప్పటికీ నాది, నావారు అనేటువంటి భావము ఉండినంత వరకు కూడాను ఈ దుఃఖం అనేటువంటిది వానిని వెంటాడుతూనే ఉంటుండాలి. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను నేను, నాది, నావారు అనేటువంటి స్థానం నుండి మనము, మనవారు అనేటువంటి స్థానమునకు మనం ప్రయాణం చేయాలి. ये मोह और दुख मानव को बहुत निराश कर रहे हैं। मेरा, मैं, मेरे अपने ही एक मोह है। चाहे जितना भी समय क्यों न बीते, परंतु जब तक ये मेरा और मेरे अपने की भावना होगी, तब तक दुख पीछा करता ही रहेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को मैं, मेरा, मेरे अपने के स्थान से हम और हमारे अपने के स्थान की यात्रा करनी चाहिए। నేను, నాది, నావారు అనేటువంటిది కేవలం స్వార్థపరమైనటువంటిది. ఈ స్వార్థం అనేటువంటిది బంధన. క్రమక్రమేణా ఈ స్వార్థం నుండి పరాత్మనకు మనం ప్రయాణం కావాలి. విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించేటువంటి విషయము, ఒక ఎస్ఎస్ఎల్సి అని అనుకోండి, లేక 10th క్లాస్ అనుకోండి, ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత వారి రిజల్ట్స్ అంతా పేపర్లో వస్తుంటాయి. న్యూస్ పేపర్ లోపల ఒక 2 పేజీలంతా కూడాను ఈ రిజల్ట్స్ నంబరే ఉంటుంటాది. కొన్ని లక్షల మంది ఈ నంబర్స్ అంతా ఉంటుంటాయి అక్కడ. मैं, मेरा, मेरे अपने, ये नितांत स्वार्थ परक हैं। यह स्वार्थ एक बंधन है। धीरे धीरे कर हमें इस स्वार्थ से परार्थ की यात्रा करनी चाहिए। छात्र इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। एसएसएलसी अथवा 10th क्लास की परीक्षाओं के बाद उनके परीक्षा परिणाम समाचार पत्र में आते हैं। न्यूज़पेपर में पूरे 2 पन्ने ये नंबर ही रहते हैं। लाखों लोगों के नंबर होते हैं। అయితే విద్యార్థి చూచేది ఈ అన్ని నంబర్స్ చూడడు. తన నంబర్ ఎక్కడుందో దానిపైన మాత్రమే గమనం పెట్టుకొని ఉంటాడు. ఇన్ని నంబర్స్ వచ్చినాయే, నా మిత్రులు ఇంతమంది పాస్ అయినారే అనేటువంటి విశాల భావం ఈ విద్యార్థిలో రాదు. పూర్తి స్వార్థపరుడు కావటం చేత ఒక్క నంబర్ కోసమే తాను ఆ పేజీలంతా వెతుకుతూ ఉంటాడు. ఇదే స్వార్థం. ఈ స్వార్థమును కొంతవరకు లక్ష్యములను ఉంచుకొని పరార్థమును కూడాను అనుభవించుటకు ప్రయత్నించాలి. एक छात्र सभी नंबर नहीं देखता है, अपने ही नंबर पर दृष्टि जमाता है। इतने नंबर आए हैं, मेरे कितने ही मित्र उत्तीर्ण हुए होंगे, ऐसी विशाल भावना इस छात्र में नहीं आती है। निरा स्वार्थी होने के कारण केवल एक ही नंबर के लिए सारे पन्ने ढूंढता रहता है। यही स्वार्थ है। अतः स्वार्थ को वश में रखते हुए परार्थ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। మరొక ఉదాహరణ, 10 మంది మిత్రులు చేరి ఒక ఫోటో తీసుకున్నారు. ఈ ఫోటోలో 10 మంది వచ్చారని నా ముఖం ఎక్కడుంది, నా ముఖం ఎక్కడుంది, ముందు ఫోటోలో తన ముఖాన్ని మాత్రం ముందు చూస్తాడు. ఇది కూడాను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి స్వార్థమైనటువంటి ఒక దృష్టి. ఈ స్వార్థంతో పాటు పరువు యొక్క ముఖమును కూడాను చక్కగా వచ్చిన వాళ్ళేవా అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడాను మనం గమనించాలి. మనది, మనము, మనవారు అనేటువంటి విశాల భావము లోపల సర్వుల యొక్క యోగక్షేమాన్ని కూడాను చూసుకుంటుంది ఈ యొక్క మనస్తత్వం. एक और उदाहरण, 10 मित्र मिलकर फोटो खिंचवाए। उनमें से हर एक ये नहीं देखता कि सभी फोटो में आए हैं या नहीं। मेरा चेहरा कहां है, मेरा चेहरा कहां है, पहले यही देखता है। यह भी एक प्रकार की स्वार्थ परक दृष्टि है। यह भी देखना चाहिए कि दूसरों के चेहरे अच्छी तरह से आए हैं या नहीं।
हम, हमारा, हमारे अपने की भावना में मानसिकता सबके कुशल क्षेम को देखती है। పూర్వము అర్జునుడు ఖాండవవనము దహించాడు. ఇంకా ఇంకా ఎన్నెన్నో యుద్ధములు గావించాడు. ఆ పరిస్థితి యందు తానుకు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మమకారం కానీ శోకము కానీ రాలేదు. అయితే ఈ మహాభారత యుద్ధం నందు మధ్యస్థానంలో నిలుచుకున్నటువంటి అర్జునుడు బంధువులను, మిత్రులను, పుత్రులను, పినతండ్రులను, తాతలను, గురువులను నావారు అనుకునేటువంటి వారిని చూచాడు. ఇక్కడ నావారు అనేటువంటి యొక్క మమత్వం, ఈ మోహము రావటం చేత తాను అనేక విధములుగా కూడాను కొంత మోహములకు కట్టుబడి అజ్ఞానములకు గురి అవుతూ వచ్చాడు. पहले अर्जुन ने खांडव वन को दाह दिया और भी कई युद्ध किए, परंतु ऐसी परिस्थितियों में उन्हें किसी प्रकार का ममत्व या शोक नहीं हुआ। महाभारत में युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े अर्जुन ने बंधुओं, मित्रों, पुत्रों, चाचाओं, नानाओं, गुरुओं और जिन्हें वह अपना समझ रहे थे सबको देखा। यहां मेरे अपने की ममत्व और मोह भावना के आने के कारण वह मोह के प्रभाव से अज्ञानी हो गए। రాయబారములకు పంపే సమయమునందు అర్జునుడు కృష్ణుడు కొంచెం ఆలస్యం చేయుచున్నాడే, తక్షణమే యుద్ధము గావించాలి అనేటువంటి ఉత్సాహంతో కృష్ణుని అనేక విధములుగా పురికొల్పుతూ వచ్చాడు అర్జునుడు. రాయబారమునకు అనేక విధములుగా ప్రయత్నం చేస్తుండేటువంటి సమయం లోపల కృష్ణ, ఈ రాయబారంతో జరిగేటువంటి పని కాదు, యుద్ధమునకు సిద్ధం కావటమే మంచిది అని ధైర్య సాహసములతో కృష్ణునికి చెప్పాడు. श्री कृष्ण को दूत के रूप में भेजते समय अर्जुन विचारने लगे कि श्री कृष्ण देरी करते जा रहे हैं, तुरंत युद्ध होना चाहिए। फिर वह श्री कृष्ण को उकसाने लगे। श्री कृष्ण के दूत बनकर जाते समय अर्जुन ने बड़े धैर्य के साथ कहा, हे कृष्ण, बातों से कुछ होने वाला नहीं है, युद्ध के लिए तैयार होना ही अच्छा है। కౌరవులు రాయబారముకు కుదిరేటువంటి వారు కాదు. ఎట్లనగా కాలకూటమున అమృతము తుజింపదీలా భయద దావాగ్నిలో మల్లె పూల వెద జల్లు లీలా ముష్కరుని మ్రోల హితోక్తులు మేళ గుణజాల ఏల ఈ సంధి మాటలిక గోపాల కురచ బుద్ధులా కౌరవులరబర తొరగి మన పొత్తు కొట్టురా. कौरव बातों से मानने वाले नहीं हैं। कैसे? भयंकर हालाहल से क्या अमृत उत्पन्न हो सकता है? मानो यह तो भयंकर दावानल में चमेली के फूल डालना ही है। एक दुष्ट के सम्मुख हितकारी वचन क्यों कहे? हे गोपाल, संकुचित बुद्धि वाले ये कौरव भेद भावनाएं भुलाकर क्या संधि के लिए हमारे पास आएंगे? చాలిక ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువములు కలియున యుద్ధము సిద్ధమనక కాలహరణమిక ఏలా. పాండవులు ఉత్తర దిశ అందున్నారు, కౌరవులు దక్షిణ దిశ అందున్నారు. ఈ ఇరువురు కలవాలంటే ఇటువైపున పడవరు, ఇటువైపున తూర్పు అడ్డం వస్తుంది. కనుక మీరు కలవాలంటే ఇంకా పైనే కలవాలి, కానీ కింద కలచడానికి వీలు కాదని చెప్పినని దృఢంగా చెప్పాడు అర్జునుడు. కనుక ఈ విధంగా ఆలస్యం చేయుచున్నటువంటి కృష్ణుణ్ణి అనేక విధములుగా కూడాను తాను తొందర చేస్తూ వచ్చాడు అర్జునుడు. ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव कैसे मिल पाएंगे? युद्ध के लिए तैयार न होते हुए समय क्यों व्यर्थ में गंवाएं? अर्जुन ने अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा, पांडव उत्तर दिशा में हैं, कौरव दक्षिण दिशा में हैं। इनके मिलने में उधर पश्चिम या इधर पूरब दिशाएं आड़े आ रही हैं। हम मिल सकते हैं तो स्वर्ग में ही, धरती पर मिलना असंभव है। इस प्रकार जरा विलंब कर रहे श्री कृष्ण को अर्जुन ने अनेक प्रकार से शीघ्रता के लिए उकसाया। కారణమేమి? తన బంధువులను, తన మిత్రులను, తన యొక్క గురువులను, తన యొక్క తాతలను ఎవరిని చూడలేదు. దృష్టి
కొంతవరకును వికసించక పూర్వము ఇది విశాలమైనటువంటి భావంగా ఉండినది అర్జునుకు. యుద్ధ భూమిలో మధ్య భాగంలో నిలిచిన సమయం లోపల అందరినీ దృష్టిని ప్రసరించాడు. ఆనాడు యుద్ధములకు పురుకల్పినటువంటి యొక్క అర్జునుడే ఈ మధ్యస్థానం నందు నిలిచి, కృష్ణ, ఇందరి బంధుమిత్రు గురుపుత్రుల జంపి భరించుటెట్టులో నా కన్నులు తిరుగుచున్నవి కాలము గడపక కదలు మింటికి. कारण क्या था? तब अर्जुन ने अपने बंधुओं, मित्रों, गुरुओं, नानाओं को नहीं देखा था. दृष्टि के विकसित होने से पूर्व अर्जुन विशाल भावना के साथ थे. युद्ध भूमि के बीचों बीच उन्होंने सबकी ओर नजर दौड़ाकर देखा. उस दिन युद्ध के लिए उकसाने वाले अर्जुन ने ही कहा, हे कृष्ण, इतने सारे बंधु, मित्र, गुरु, पुत्रों को मारकर मैं कैसे सह सकता हूं? मेरी आंखें चकरा रही हैं. समय बर्बाद न करते हुए घर चलेंगे. ఈ మాటలు విన్న తక్షణమే అర్జును చూచి కృష్ణుడు మండిపడ్డాడు. క్షుద్రం, హృదయ దౌర్బల్యం అని కొంతవరకు దూషించాడు కూడా అర్జున్ని. ఈ విధమైనటువంటి పిరికి పంద యుద్ధములకు సిద్ధం ఎందుకు కావాలి? కేవలం ధీరత్వంగా నిరూపణ చేసి ధీరుడై ప్రతిపిస్తున్నావు. ఇలాంటి శోకముతో బాధపడేటువంటి వ్యక్తి కేవలం వైద్యులకు శిష్యుడే కానీ యోగులకు శిష్యుడు కాదు. కనుక ఇలాంటి వాడిని నా శిష్యుడని చెప్పుకోవటం కూడాను సిగ్గుచేటుగా ఉంటున్నది. ये बातें सुनते ही अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण आग बबूला हो उठे. क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन की निंदा भी की. श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे डरपोक हो तो युद्ध के लिए तैयार क्यों हुए हो? धीर के रूप में नाम अर्जित कर अब दीन होकर व्यथित हो रहे हो? शोक से व्यथित ऐसा व्यक्ति चिकित्सकों का शिष्य हो सकता है, योगियों का शिष्य नहीं. तुम जैसे को अपना शिष्य कहते हुए मुझे शर्म हो रही है. యుద్ధము అప్పటికప్పటికి ఉట్టిపడినటువంటిది కాదు. ఇది 3 నెలల నుంచి కూడాను దీని యొక్క రాయబారం జరుగుతూనే ఉంటుండాలి. ఆనాడే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీనిని ప్రదర్శించి ఉండిన నేను ఇందులో పాల్గొని ఉండేటువంటి వాడిని కాను. బంధువులకు, స్నేహితులకు అనేక విధములుగా పత్రములు రాసి వారి యొక్క సమ్మతిని పొంది ఈనాడు సర్వ బంధువులు కూడా చేరినటువంటి ఈ సమయం లోపల నీ ఛాత్ర ధర్మం నిర్మూలం చేసుకుంటున్నావు. నీవు దౌర్భన్యుడు, దౌర్భాగ్యుడవు, అంతే కాదు నీవు పిరికి పందవు అన్నాడు. युद्ध अचानक घटित नहीं हुआ है. इससे संबंधित दूत कार्य 3 महीनों से हो रहा है. यदि तभी ऐसी भीरुता दर्शाते तो मैं इसमें कतई भाग नहीं लेता. बंधुओं, मित्रों को अनेक प्रकार से पत्र लिखकर उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद, सब लोगों के एकत्रित होने के बाद तुम अपने छात्र धर्म को विनष्ट कर रहे हो. तुम दुर्बल हो, तुम निर्भाग्य हो, तुम भीरु हो. నీ బోటి వారిని చూచి ఇంకా రాబోయేటువంటి జనరేషన్ అంతా కూడాను నీ యొక్క మనమళ్ళు కొడుకులు కూడాను నీ యొక్క పరాక్రమం చూచి నవ్వవలసి వస్తుందన్నాడు. నీవు అర్జునుడు అని పేరు పెట్టుకున్నావు. అర్జున అనగా దీనికి అర్థం ఏమిటి? ఈ అర్జున అనగా పవిత్రము అని, నిర్మలము అని దీనికి అర్థము. ఇలాంటి నిర్మల నిశ్చలమైనటువంటి యొక్క అర్జునులకు ఈ మాలిన్యము, ఈ దౌర్భాగ్యము ఎందుకు ప్రవేశించింది? దీనికంతా మూల కారణము అజ్ఞానము. इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कहा, आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे पोते, पुत्र सभी तुम्हारे पराक्रम पर हंसेंगे. नाम तो अर्जुन का धारण किए हो. शब्द अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जुन का अर्थ पवित्र और निर्मल है. ऐसे निर्मल निश्चल अर्जुन को ऐसी मलिनता और दुर्भाग्य कैसे संक्रमित हुए? इसका मूल कारण अज्ञान ही है. ఈ యొక్క రోగమును చక్కగా కనిపెట్టినటువంటి వైద్యుడు కనుక నారాయణుడు దానికి తగినటువంటి యొక్క చికిత్సకు పూనుకుంటున్నాడు. భగవద్గీత ప్రారంభమైన తక్షణమే ఏ కర్మయోగము, ఏ ధర్మయోగము, ఏ యొక్క నిష్కామ కర్మను ఇలాంటి బోధనలు చేయవచ్చును, భక్తి యోగమును కూడా బోధించవచ్చును. అసలు కృష్ణుడు మాట్లాడడానికి ప్రారంభించడమే 2వ అధ్యాయం.
మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడాను అర్జును యొక్క గొడవ ఏడ్చుకోవటంలోనే సరిపోయింది. కృష్ణుడు ఏ మాత్రము అందులో కించిత్ మాట అయినా కూడాను తాను ఉపయోగపెట్టలేదు. इस रोग से अच्छी तरह अवगत होने के कारण नारायण इसके निदान के लिए तैयारी कर रहे हैं. भगवत गीता को आरंभ करते ही वे किसी कर्मयोग, धर्मयोग या निष्काम कर्म या भक्ति योग का उपदेश दे सकते थे. यथार्थ में श्री कृष्ण ने उपदेश आरंभ किया ही दूसरे अध्याय में. पहला अध्याय पूरा अर्जुन के रोने धोने में ही बीत गया. इसमें श्री कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा. రెండవ అధ్యాయములో ప్రారంభించింది 11వ శ్లోకం. అంతవరకు ఓపిక పట్టుకున్నాడు కృష్ణుడు. అయ్యా నీ సరుకు ఇంకా అయిపోయిందా అని ప్రశ్నించాడు. ఉన్న సరుకంతా తలలో నింపుకున్నదంతా కూడాను పిల్లల ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పోయి పేపర్లో చూసినట్టుగా ఎంటీ హెడ్ అయిపోయింది అర్జునుకి. అప్పుడు ప్రారంభించాడు కృష్ణుడు. నీ ఎందుకు కార్పణ్య దోషము ప్రవేశించింది, దీనికి తగినటువంటి వైద్యం చేస్తానని తాను పూనుకున్నాడు. उन्होंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में आरंभ किया. तब तक श्री कृष्ण ने संयम बरता. श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों जी, तुम्हारा माल समाप्त हो गया? जिस प्रकार छात्र सर में भरे हुए माल को परीक्षा हॉल में खाली कर देते हैं, उसी प्रकार अर्जुन का भी एम्प्टी हेड हो गया. श्री कृष्ण ने कहा, तुम में कार्पण्य दोष प्रवेश कर गया है, इसके लिए आवश्यक चिकित्सा करता हूं. కారణమేమనగా అజ్ఞానమే ఈ మోహమునకు ఈ శోకమునకు కారణమని గుర్తించాడు. అప్పుడే సాంఖ్య యోగమును ప్రారంభించాడు. సాంఖ్య విషయమునకు సంబంధించినటువంటి ఆత్మ అనాత్మ భావము స్వరూపము యొక్క తత్వం అజ్ఞానములో ఉండినటువంటి వానికి ఈ ఆత్మ అనాత్మ అనేటువంటి విషయములు ఎట్లా అర్థమవుతాయి? श्री कृष्ण ने जब पहचाना कि इस अज्ञान का मूल कारण मोह और शोक ही हैं, तब उन्होंने सांख्य योग को आरंभ किया. सांख्य योग आत्मा और अनात्मा से संबंधित तत्वों से युक्त है. अज्ञान में पड़े व्यक्ति को ये आत्मा अनात्मा कैसे समझ में आएंगे? దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ. రోగముతో ప్రమాదమైనటువంటి స్థితిలో ఉండినటువంటి వానికి డాక్టర్ మొట్టమొదట ఆ ప్రమాదమును తప్పించేటువంటి మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి. తదుపరి తగినటువంటి ఉపచారములు చేయాలి. మొదలు ప్రమాదము ఉంచుకొని పోతుంటే ఉపచారాలు చేస్తూ కూర్చుంటే ఈ ప్రమాదము తప్పదు. కనుక మొట్టమొదట ప్రమాదమును కొంతవరకు నువ్వు చల్లార్చి తదుపరి ఉపచారములో ప్రారంభించాలి. इसके लिए एक सुंदर उदाहरण. रोग से पीड़ित और खतरे में पड़े व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा सबसे पहले उस खतरे से बचाने के मेडिसिन्स देने चाहिए. इसके बाद आवश्यक उपचार करना चाहिए. जब संकट हमें डुबो रहा हो तभी उपचार करने से खतरा तो टलेगा नहीं. अतः पहले खतरे से बचाकर बाद में उपचार करना चाहिए. మునిగిపోయేటువంటి వాడిని మందులు లేవదీసి తదుపరి కొన్ని ఉపచారములు చేయాలి. వాడు మునిగిపోతుంటే వాడికి ఉపచారాలు చేయడానికి పోతుంటే మునిగి చచ్చిపోతాడు. అదే విధంగానే అర్జునుడు శోకమోహములో మునిగిపోతున్నాడు. కనుక మొదలు శోకమోహములకు తగినటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. ఆ బలహీనతలో ఉండినటువంటి వాడికి ధైర్య సాహసం అనేటువంటి చక్కని స్ట్రాంగ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చాడు కృష్ణుడు. डूबने वाले को पहले निकाल कर तत्पश्चात उपचार करने चाहिए. डूबने वाले को वहीं उपचार आरंभ करें तो वह डूबकर मर जाएगा. इसी प्रकार अर्जुन अब शोक और मोह में डूबे जा रहे हैं. अतः पहले शोक और मोह के लिए आवश्यक ट्रीटमेंट करना चाहिए. वैसी दुर्बलता में पड़े अर्जुन को श्री कृष्ण ने धैर्य और साहस के स्ट्रांग इंजेक्शंस दिए. ఈ ధైర్య సాహసములను అందించే నిమిత్తమై ఈ ఆత్మ అనాత్మ యొక్క విషయాన్ని బోధించడానికి ప్రారంభించాడు. అర్జున, భయభ్రాంతులతో మనం ఎట్టి చిన్న కార్యములు కూడా సాధించలేము. కనుక నీవు ధైర్యంతో నిల్చాలి. ఏ విధమైనటువంటి భయానికి అవకాశం కాకుండా చూసుకోవాలి. బీ ఫియర్లెస్.
ఈ విధముగా నువ్వు ఉండినప్పుడే నీతో ఎంత కార్యములను కూడా నేను సాధిస్తాను. इस धैर्य और साहस का उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने आत्मा और अनात्मा का उपदेश आरंभ किया. हे अर्जुन, भय और भ्रांति के कारण हम कोई छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकते हैं. अतः तुम्हें सधैर्य रहना चाहिए. किसी भी प्रकार के भय को अवसर नहीं देना चाहिए. बी फियरलेस. यदि तुम ऐसे रहोगे तो तुमसे कार्य जैसे भी क्यों न हो मैं कराऊंगा. కృష్ణుడు ఆ సమయం నందు కూడా నవ్వుతూనే ఉంటున్నాడు, అర్జునుడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. నవ్వేవాడు నారాయణుడు, ఏడ్చేవాడు నరుడు అని. ఏడ్చేవాడు అజ్ఞాని, నవ్వేవాడు జ్ఞాని. ఈ జ్ఞానాజ్ఞానములు అనేటువంటిది ఇక్కడనే ఉంటుండాలి, కనిపిస్తూనే ఉంటుండాలి. ఆత్మ అనాత్మ యొక్క విభాగంలో కృష్ణుడు ఆత్మ, ఇంకా अर्जुन अनात्मा. उस समय भी श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और अर्जुन रोते ही रहे. इसीलिए कहा गया कि मुस्कुराने वाला नारायण है तो रोने वाला नर है. रोने वाला अज्ञानी है तो मुस्कुराने वाला ज्ञानी है. इस ज्ञान और अज्ञान में ही आत्मा और अनात्मा के विभाग दीख पड़ते हैं. श्री कृष्ण आत्मा है और अर्जुन अनात्मा. నీది నాది సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని నీకు బోధిస్తానన్నాడు. నేను నీవు కావాలా, నీవు నేను కావాలా? నేను నీవు కావాలనుకుంటే నేను ఒక దౌర్బల్యుడు కావాలి. నాకు ఇట్టి దౌర్బల్యం నాలో ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించదు. నీకు నీవు నేను కావాలని ఆశిస్తున్నావా? నన్ను ఫాలో చేయి, అప్పుడే కరిష్యే వచనం తవా అన్నాడు అర్జునుడు. స్వామి, మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను నడుచుకుంటానన్నాడు. श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम्हारा मेरा से संबंधित बातें समझाऊंगा. मेरा तुम होना चाहते हो या तुम्हारा मैं होना चाहते हो? यदि मेरा तुम होना है तो मुझे भी दुर्बल होना चाहिए, परंतु मुझ में ऐसी दुर्बलता कदापि प्रवेश नहीं कर सकती है. यदि तुम्हारा मैं होना चाहते हो तो मेरा अनुसरण करो. तब अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव. स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा. ఈ విధముగా ముందు అతనికి ధైర్య సాహసములను అందించి కార్యముల యందు ముందంజ వేసేటువంటి యొక్క ఉత్సాహాన్ని ప్రోత్సాహంగా అందించాడు. ఈ సాంఖ్య యోగములో మొట్టమొదట దేహం యొక్క తత్వాన్ని గురించి బోధిస్తూ వచ్చాడు. అర్జున, నీవు చూచినటువంటి వారందరూ నీ బంధువులని, నీ మిత్రులని నీవు భావిస్తున్నావు. ఎవరు బంధువులు, ఎవరు మిత్రులు, ఎవరు దేహి, ఎవరు దేహము? దేహములంతా కూడాను కేవలం నీటి బుడగల వంటివి. నీ బంధువులు, నీ మిత్రులు సర్వులు కూడాను ఈనాడు మాత్రమే కలిగినటువంటి వారు, చేరినటువంటి వారు కాదు. అనేక జన్మల నుండి వారు, నీవు, నేను కూడాను వస్తూనే ఉన్నాం, పోతూనే ఉన్నాం. దేహము, ఇంద్రియము, మనస్సు, बुद्धि, इవి కేవలము మానవుని యొక్క ఉపాధులు. इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन्हें धीरता और साहस प्रदान करते हुए कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. इस सांख्य योग में सबसे पहले देह तत्व के बारे में उपदेश दिया. हे अर्जुन, तुम जिन सभी को देखकर अपने बंधु और मित्र मान रहे हो, परंतु कौन बंधु है, कौन मित्र है, कौन देह है, कौन देही है? सभी देह पानी के बुलबुलों के समान हैं. तुम्हारे बंधु, तुम्हारे मित्र मात्र आज के नहीं हैं. अनेक जन्मों से वे, तुम और मैं आ रहे हैं और जा रहे हैं. देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि ये मानव की उपाधियां मात्र हैं. ఇవి ఉపాధులు అనగా మనము ధరించినటువంటివి, వస్త్రముల వంటివి. ఇవి మనము ఇవి జడములైనటువంటివి. ఈ జడములైనటువంటి దానికోసం సంబంధ బాంధవ్యమును నీవు అభివృద్ధి పరచుకొని ఈ శోకమోహముకు గురి కావద్దు. నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు. నీ బంధువులకు, నీ మిత్రులకు తగినటువంటి గౌరవ మర్యాదలు నువ్వు చేయవచ్చును. అయితే ఈ యుద్ధ భూమిలో వాయు వరుసలకు ఏమాత్రం కూడా సంబంధం ఉండదు. ఒకరు ఎదురు పార్టీ, రెండవది వారిని ఎదిరించేటువంటి పార్టీ.
ఇక్కడ 2 లక్ష్యములు మాత్రమే ఉంటుండాలి. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క బంధుమిత్రుల యొక్క సంబంధం అనేటువంటిది ఈ యుద్ధ భూమిలో ఏమాత్రం కూడాను వాయువర్సలాడటానికి పెండిండు కావు అని చెప్పాడు. ये उपाधियां हमारे द्वारा पहने गए वस्त्र के समान हैं. ये सब जड़ हैं. इन जड़ तत्वों के लिए संबंध और बंधुत्व को बढ़ाकर शोक और मोह के वशीभूत मत हो. अपने कर्तव्य का पालन करो. अपने बंधु और मित्रों का आदर सत्कार अवश्य कर सकते हो, परंतु इस युद्ध भूमि में कोई नाते रिश्ते नहीं होते हैं. एक सामने की पार्टी है तो दूसरी उसका सामना करने वाली पार्टी है. यहां मात्र 2 ही लक्ष्य होने चाहिए. यहां किसी प्रकार के नाते रिश्ते नहीं होते हैं. नाते रिश्ते पूछने के लिए यह कोई विवाह का मंडप नहीं है. కనుక నీవు యుద్ధ భూమిలో ఉన్నావా లేక భద్రభూమిలో ఉన్నావా? కనుక యుద్ధమునకు వచ్చినటువంటి వాడు యుద్ధము గావించు. దీనిని ఆధారం చేసుకొని ధృతరాష్ట్రుడు మొట్టమొదటి శ్లోకం లోపల ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత ఉత్సవ మామక పాండవసేవ కిం కుర్వత్ సంజయ అన్నాడు. సంజయుని చూచి ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే ఈ 2 కాదు, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించడం చేత అది ధర్మక్షేత్రంగా మారింది. కురునందనులు ఆడుకున్నటువంటి ప్రదేశం కనుక దీనికి కురుక్షేత్రం అని పేరు వచ్చింది. కనుక ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో ధర్మక్షేత్రమైనగా ఏమి అనేక విధమైనటువంటి స్వార్థరహితమైన పవిత్రమైన దివ్యమైన నవ్యమైన భవ్యమైనటువంటి భావముతో కూడినటువంటిది. तुम युद्ध भूमि में हो या भद्र भूमि में हो, युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो. कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है. इसी के आधार पर संजय से धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये 2 नहीं हैं. कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है, यज्ञ यागादि क्रतुओं के करने के कारण वह धर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो गया. कुरुनंदनों के क्रीड़ा करने के कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा. अतः कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है, इस धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या है? स्वार्थ रहित, पवित्र, दिव्य, नव्य एवं भव्य भावनाओं से युक्त क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है. అనగా దీనికి మన దేహమునే ప్రమాణంగా తీసుకుందాము. పుట్టినప్పుడు ఈ దేహము నిర్మల నిశ్చల నిస్వార్థమైనటువంటి రీతిగా పసిపాపగా ఉంటుంటాది. ఎట్టి కామక్రోధ లోభ మోహ వాచ్యమైనటువంటి ఈ అరిషడ్ వర్గంలోకి ఏమాత్రము తాను బానిస కాదు. నిరంతరము ఆనందంతో చిరునవ్వులు చిందులు దొరుకుతుంటాది సంటి బిడ్డ. इसके लिए हम अपनी देह को ही प्रमाण स्वरूप लेंगे. जन्म के समय यह निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ रूप में छोटे से शिशु के रूप में होती है. किसी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि षड शत्रुओं का दास नहीं होती है. यह शिशु निरंतर सानंद मुस्कुराता ही रहता है. ఒక ఆకలికి మాత్రం ఏడుస్తుంది గాని అన్య భావనలకు ఏమాత్రము తాను యోచన చేయదు. దొంగ వచ్చి చూచినా నవ్వుతుంది, దొర వచ్చి చూచినా నవ్వుతుంది చంటి బిడ్డ. కొట్టడానికి వచ్చినటువంటి వాడిని చూచి నవ్వుతుంది, ముద్దెట్టడానికి వచ్చినటువంటి వాడిని చూచి నవ్వుతుంది. केवल भूख लगने पर ही रोता है. किसी अन्य प्रकार के कष्टों को तरजीह नहीं देता है. चोर के आने पर भी शिशु मुस्कुराता है और साहब के आने पर भी. मारने के लिए आने वाले को देखकर मुस्कुराता है और चूमने के लिए आने वाले को भी देखकर मुस्कुराता है. అదే విధంగానే చంటి బిడ్డలో నిర్మలంగా ఉంటుంటాది కనుక ఆ వయసు అది ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి దేహం. అనగా ఎట్టి గుణములకు సంబంధం లేనటువంటి యొక్క పరిస్థితిలో ఉండేటువంటి దేహములకి ధర్మక్షేత్రము అని. పెరుగుతూ 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 ఇందులో అనేక గుణములు పెరుగుతూ వస్తుంటాయి. ఈర్ష్య, అసూయ, డంబము ఇత్యాది అహంకారము, క్రోధము,
తాపము, మోహము ఈ గుణములు పెరుగుతూ 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 పోయేటప్పటికి ఇది కురుక్షేత్రంగా మారిపోతుంది. కాబట్టి ధర్మక్షేత్రము ఇదే, కురుక్షేత్రము ఇదే. छोटा सा शिशु अत्यंत निर्मल होता है, अतः उसकी देह धर्म क्षेत्र है. किसी भी प्रकार के गुण से संबद्ध न होने के कारण यह धर्म क्षेत्र है. इसके शनैः शनैः बढ़ते रहने के साथ इसमें अनेक गुण भी बढ़ते जाते हैं. ईर्ष्या, जलन, मद, अहंकार, भोग, ताप और मोह जैसे गुणों के इसमें बढ़ जाने पर यह कुरुक्षेत्र में बदल जाता है. अतः धर्म क्षेत्र भी यही है और कुरुक्षेत्र भी यही है. ఈ మంచి చెడ్డలు రెండు కూడా మన హృదయ క్షేత్రంలో ఉంటున్నాయి. పాండవ కౌరవుల యొక్క యుద్ధము 18 దినములు మాత్రమే జరిగింది. ఈ మంచి చెడ్డల యొక్క గుణముల యుద్ధము జీవితం అంతా జరుగుతుంటుంది. దీనికి ఒక ఎండ్ అనేటువంటిది, అంత్యం అనేటువంటిది లేదు. కనుకనే అతను ఆ దృష్టి అందించుకొని ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే మామక పాండవాశ్చైవ సమవేత యోత్సవ కిమ కుర్వత్ సంజయ. ఇలాంటి ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం నందు పాండవులు కౌరవులు నావారు అనగా ఏమిటి? మమత్వంతో కూడినటువంటిది నావారు. ఈ మమత్వంతో కూడినటువంటిదే ఈ రజోతమో గుణములు. మామక పాండవాశ్చైవ, పాండవ అనేది ఏమిటి? ప్యూర్, అది సాత్వికమైనటువంటి యొక్క గుణములు. తెల్లదనమునకు నిర్మలత్వానికి పాండవత్వం అని పేరు. अच्छाई और बुराई ये दोनों हमारे हृदय क्षेत्र में ही हैं. पांडवों और कौरवों का युद्ध मात्र 18 दिनों तक हुआ, परंतु इस अच्छाई और बुराई का युद्ध जीवन पर्यंत होता रहता है. इसका कोई एंड या अंत ही नहीं है. अतः इसी को दृष्टि में रखते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, इसमें पांडव और कौरव अर्थात मेरे अपने क्या कर रहे हैं? यह मेरे अपने ही ममत्व है. यह ममत्व रजस्तमो गुण युक्त है. मामकाः पांडवाश्चैव, पांडव का अर्थ क्या है? प्योर अर्थात सात्विक गुण है. धवलता और निर्मलता का अन्य नाम ही पांडवत्व है. ఎవరికైనా తెల్ల జబ్బు వచ్చిందంటే పాండు రోగం ఉంటారు. పాండు అనగా ఏమిటి? తెల్ల జబ్బు అని, తెల్లగా ఉండేటువంటిది. పాండురాజుకు అదే జబ్బు, అతని పేరు కూడాను పాండు. కనుక అతని పుత్రులు అయినటువంటి వారు కాబట్టి ఇతను పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క వారు పాండవులు అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? రజోగుణ తమోగుణములకును సాత్వికమునకు యుద్ధం ప్రారంభమైంది. किसी को चरक का रोग हो जाता है तो कहते हैं कि पांडु रोग हो गया है. पांडु का अर्थ ही चरक रोग है जो सफेद होता है. पांडुराज को भी यही रोग था. उनका नाम भी पांडु ही था. उनके पुत्र जो विशुद्ध थे पांडव कहलाए. इसका तात्पर्य क्या है? रज, तम और सात्विक गुणों में युद्ध आरंभ हुआ. ఈ ఇరువురు చేరి కిమ కుర్వత్ సంజయ, ఏం చేస్తున్నారప్పా అని అడిగాడు. ఏమైనా అర్థం ఉందా? యుద్ధం చేయడానికి పోయినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఫుట్బాల్ ఆడుతా కూర్చుంటారా? యుద్ధమే చేస్తారు. ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఈ ప్రశ్న అడగటంలో ఒక అంతరార్థం ఉంటుండాలి. ఏమిటనగా అది ధర్మక్షేత్రం. నా కుమారుడు దుష్టులు దుర్మార్గులే. అయితే ఆ ధర్మక్షేత్రంలో ప్రవేశించేటప్పటికి వీరికి ఏమైనా మానసిక పరివర్తన కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ పరివర్తన జరగటం చేత ఒక కాంప్రమైజ్, ఒక రాజీకి ఏమైనా కుదిరినారో ఏమో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అట్లా అడిగాడు. ये दोनों मिलकर किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या कर रहे हैं? ऐसा पूछने में क्या कोई मतलब है? युद्ध करने के लिए गए लोग युद्ध ही करेंगे, फुटबॉल तो नहीं खेलेंगे. धृतराष्ट्र के इस प्रश्न पूछने में एक आंतरिक अर्थ है. वह धर्म क्षेत्र है. मेरे पुत्र दुष्ट और बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं, परंतु उस धर्म क्षेत्र में प्रवेश करते ही शायद उनमें मानसिक परिवर्तन घटित हुआ होगा. इस परिवर्तन से
शायद वे किसी कंप्रोमाइज या किसी सहमति पर पहुंचे होंगे। ऐसा विचार करके धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया। లేకపోతే యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళిన వాడు యుద్ధమే చేస్తారు కానీ ఇంకే విధమైన పనులు చేయడానికి వీలు లేదు. అయితే అడిగిన వాడు ఎవడు? అతనే ధృతరాష్ట్రుడు. ఇతనే ధృతం రాష్ట్రం, ఇది ధృతరాష్ట్రము అని. ధృతరాష్ట్రుడు అనగా ఎవరంటే తనది కానటువంటి దానిని తనదిగా భావించుకునేవాడు ధృతరాష్ట్రుడు. युद्ध करने के लिए जो गए हैं उनके युद्ध के अलावा और कुछ करने की संभावना ही नहीं है। प्रश्न किसने किया? वही धृतराष्ट्र थे। अर्थात धृतम इति राष्ट्रम धृतराष्ट्रम, अर्थात जो अपना नहीं है उसे अपना मानने वाला ही धृतराष्ट्र है। దేహము తాను కాదు, తాను కానటువంటి దేహము తాను అని భావిస్తున్నాడు. ఇంద్రియములు తాను కాదు, తాను కాని ఇంద్రియములు తాను అని గర్విస్తున్నాడు. అనగా తనది కానటువంటి రాజ్యమును తనదిగా భావించుకునేటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రుడు. కనుక ఎవరు ధృతరాష్ట్రులు అనగా అందరూ ధృతరాష్ట్రులే. తనది కాని దేహాన్ని తనదిగా భావించుకుంటున్నారు, తనది కాని ఇంద్రియాన్ని తనదిగా భావించుకుంటున్నారు. वह देह नहीं है, परंतु देह न होते हुए भी स्वयं को देह मान रहा है। वह इंद्रिय नहीं है, जो इंद्रिय नहीं है फिर भी स्वयं को इंद्रिय मानकर घमंड कर रहा है। राज्य जो अपना नहीं है, परंतु उस राज्य को अपना मानने वाला ही धृतराष्ट्र है। अतः कौन धृतराष्ट्र है? सभी लोग धृतराष्ट्र हैं, जो स्वयं देह नहीं हैं लेकिन स्वयं को देह मान रहे हैं, जो स्वयं इंद्रिय नहीं हैं लेकिन स्वयं को इंद्रिय मान रहे हैं। దాని నిమిత్తమై అనేక విధమైన సోహమోహములకు గురి అవుతున్నారు. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా నువ్వు ధృతరాష్ట్రుడి. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అనేటువంటి అంతర్ధృతరాష్ట్రునికి ఆధారం చేసుకొని ఈ హృదయ క్షేత్రమునందు ఈ మంచి చెడ్డల యొక్క సంబంధమైనటువంటి యొక్క యుద్ధములే ఇదే మహాభారత యుద్ధముగా భావించుకుంటూ వచ్చారు. కనుక ఇక్కడ విన్నటువంటి వాడెవడు? అర్జునుడు. इसके कारण अनेक प्रकार से शोक और मोह से त्रस्त हो रहे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति धृतराष्ट्र ही है। इस प्रकार आंतरिक धृतराष्ट्र को आधार बनाकर हृदय क्षेत्र में अच्छाई और बुराई के मध्य होने वाले युद्ध को ही महाभारत माना गया है। यहां सुनने वाला कौन है? वह अर्जुन है। పాండవుల్లో ఇంతమంది ఉంటున్నారు, గొప్ప గొప్పవారు. మహాధర్మమూర్తి అనేటువంటి ధర్మజుడే ఉంటున్నాడు. ధర్మజుడికి ఎందుకు ఇంత పవిత్రమైనటువంటి గీతను బోధించి ఉండకూడదు? అతనికి సర్వబలములు కూడా ఉంటున్నాయి. పూరి భుజబలము, బుద్ధిబలము, గతబలం ఉండేటువంటి వాడు చూస్తామంటే భీముడు ఉన్నాడు కదా. భీముడికి కూడా ఎందుకు బోధించకుండకూడదు? అయితే అర్జునికి మాత్రమే ఎందుకు బోధించాలి? पांडवों में एक एक अत्यंत महान है। धर्म की साकार मूर्ति साक्षात युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर को इतनी पवित्र गीता का उपदेश क्यों नहीं दिया गया? उनके पास अनेक शक्तियां थीं। भुजबल, बुद्धिबल और गदा का बल देखा जाए तो भीम है, उन्हें भी उपदेश दिया जा सकता था। तो फिर केवल अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया गया? దీనిని కూడా మనం గీతలో మొట్టమొదట కొంచెం గుర్తించాలి. ధర్మజుడు మంచివాడే, ధర్మమూర్తియే. అయితే అతనికి పూర్వతాపము లేదు, పశ్చాత్తాపం ఉంది. అనగా ముందు జరగబోయేటువంటి దానిని గురించి తాను ఏమాత్రం కూడాను విచారించడు. జరిగిన తరువాత అయ్యో ఈ విధంగా జరిగిపోయింది అని విచారిస్తాడు. ఇంకా భీమునకు భుజబలం ఉంది, గదబలం ఉంది, కండబలం ఉంటుండాలి, కానీ బుద్ధి బలం లేదు. తనకేమైనా కోపం వచ్చినా పెద్ద వృక్షాన్ని కూడా వేర్ల వరకు పెరిగి అందరితోనే పోట్లాడటానికి సిద్ధమవుతాడు. కానీ బుద్ధి బలము తక్కువ. गीता के संदर्भ में हमें इसे जरा समझना चाहिए। युधिष्ठिर सज्जन ही हैं, धर्म की साकार मूर्ति हैं, परंतु उन्हें पूर्वताप नहीं है, केवल पश्चात्ताप है। अर्थात होने वाले के बारे में वह कदापि चिंतित नहीं होते हैं। केवल बाद में ही हाय ऐसे हो गया करके चिंतित होते हैं। इसके बाद भीम है। भीम के पास भुजबल है, गदा बल है,
बाहुबल है, परंतु बुद्धि बल नहीं है। यदि उन्हें क्रोध आता है तो तुरंत किसी बड़े से पेड़ को जड़ से उखाड़कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु बुद्धि बल कम है। అర్జునుడికి ఏ బలం ఉంటుండాలి అంటే పూర్వతాపమే ఉంటుండాలి. అర్జునుడు చెప్పాడు యుద్ధములకు పూర్వమే, కృష్ణ, ఇంతమంది బంధువులందరినీ మిత్రులందరినీ చంపి ఈ రక్తపు కూడు భుజించుట కంటే నేను బిచ్చమెత్తడానికైనా వెళ్తాను, నేను యుద్ధము చేయనన్నాడు. ముందుగానే పూర్వతాపమే తాను అనుభవించాడు. अर्जुन को देखा जाए तो उन्हें पूर्वताप ही है। इसीलिए अर्जुन ने युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इतने बंधुओं, इतने मित्रों को मारकर उनके खून से सने भोजन खाने के बदले मैं भीख मांगकर गुजारा करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने पहले ही पूर्वताप का अनुभव प्राप्त किया। ధర్మరాజు అట్ట చేయలేదు. యుద్ధం అంతా అయిన తర్వాత విశ్రాంతిగా ఇంటిలో కూర్చొని, అయ్యో నా బంధువులందరూ పోయిరే, నా వారందరూ వెళ్ళిరే, ఇంక నేను ఇలాంటి రాజ్యం ఏలి ప్రయోజనం ఏమిటి అని అప్పుడు విచారిస్తూ వచ్చాడు పాపం. కనుకని తమరు సేయంగవరియు కార్యమును గుర్చి మంచి చెడ్డలు చంకగా పొందుపరచి చేయుటప్పునుగా కట్టి చింతలేక వేగిరించనుతో నాది విషమయగును అన్నాడు. युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद आराम से घर में बैठकर, हाय मेरे सभी बंधु चले गए, मेरे अपने सारे गुजर गए, अब ऐसे राज्य पर शासन करने में प्रयोजन ही क्या है, इस प्रकार बेचारे चिंतित होते आए। इसीलिए कहा गया, जिस कार्य से है निपटना भले बुरे का विचार कर, करते हैं सदा निश्चिंत हो, होती सुधा विष शीघ्रता से। ఇది దశరథ మహారాజు యొక్క స్వభావం. తానేదో దేవాసుల యుద్ధమునందు తాను వారిని జయించుటకై రథమునెక్కి తన యొక్క మూడవ భార్య అయినటువంటి కైకను తీసుకుని వెళ్ళాడు. కైకేయి కేకేయి రాజు పుత్రి, అనగా కాశ్మీర్ దేశంలో రాజు యొక్క పుత్రి. ఆమెకు అస్త్రశస్త్ర విద్యములు చాలా గొప్పగా తెలిసినటువంటిది. అసలు రాములకంతా కూడాను అస్త్రశస్త్ర విద్యలంతా నేర్పించింది కైకేయిని. కృష్ణావతారంలో సత్యభామ, రామావతారంలో కైకేయి ఈ అస్త్రశస్త్ర విద్యలో ఆరితేరినటువంటి వారు. महाराजा दशरथ का भी यही स्वभाव था। देवासुर संग्राम में भाग लेने के लिए रथ पर सवार होकर साथ में अपनी तीसरी पत्नी कैकेयी को लेकर गए। यह कैकेयी की राजपुत्री थीं, अर्थात कश्मीर के राजा की पुत्री थीं। इन्हें शस्त्रास्त्र विद्याओं की अच्छी जानकारी थी। कैकेयी ने ही श्री राम को शस्त्रास्त्र विद्याओं का प्रशिक्षण दिया था। कृष्णावतार के समय सत्यभामा और रामावतार के समय कैकेयी इन शस्त्रास्त्र विद्याओं में अत्यंत कुशल थीं। ఈ రథంలో ఈ కైకేయిని తీసుకెళ్లినప్పుడు ఈ యుద్ధం చేస్తున్న సమయం లోపల ఆ యొక్క చక్రములకు ఒక శీల ఉంటుంటాది, అది ఊడిపోయింది పాపం. అది ఊడిపోయిందంటే చక్రం కింద పడిపోతుంది. ఆ సమయంలో తన భర్తకి ఏమైనా కూడా అపజయం కలుగుతుందో ఏమోని తన వేలిని ఆ యొక్క దీనిలో పెట్టి ఆ యుద్ధం లోపల కాపాడింది. ఈ విజయాన్ని సాధించిన తరువాత చూచాడు దశరథ మహారాజు, రక్తం కారిపోతుంటుండాలి కైకేయి చేయి నుంచి. कैकेयी को दशरथ जब रथ में ले गए और जब युद्ध हो रहा था तो रथ के पहिए का धुरा उखड़ गया। धुरा उखड़ गया तो पहिया नीचे गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने पति के पराजय की आशंका से कैकेयी ने धुरे के बदले अपनी उंगली को रखकर पति की रक्षा की। युद्ध में विजयी होने के बाद दशरथ ने देखा तो कैकेयी के हाथ से खून बह रहा था। ఈ దృశ్యమును చూచి, కైక, నీ వల్ల నేను విజయం సాధించగలిగాను, కనుక నీవు ఏదైనా 2 వరములు కోరుకో, నేను ఇస్తాను అన్నాడు. అనగా ఆ సమయము చెప్పలేదు, ఆ కోరికలు చెప్పలేదు. నీకు ఇష్టమొచ్చిన సమయంలో ఇష్టమొచ్చిన కోరికను కోరుకోమని 2 ఆమెకి అప్పచెప్పాడు. ఒక కాలమైనా నిర్ణయం చేయాలి, కోరికలైనా నిర్ణయం చేయాలి. दशरथ ने जब यह देखा तो कहा, कैका, मैं तुम्हारे कारण विजयी हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें 2 वर देता हूं।
उन्होंने न समय ही निर्धारित किया, न वर के बारे में कुछ कहा। अपनी इच्छा के अनुसार इच्छित समय में वर मांगने का अवसर उन्हें ही दे दिया। कम से कम समय को निश्चित करना चाहिए था, अथवा वर को। కనుకనే ముందు వెనుక యోచించకుండా వరం ఇచ్చేసేసినాడు. ఆమెకు ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో ఇష్టం వచ్చిన కోరికలే కోరుకుంది. అప్పుడు ఎవరు తప్పు? కైక తప్ప, దశరథుని తప్ప? దశరథుని తప్పు. కనుకనే వేగిరించిన చోనది విషయం యగును అన్నాడు. తొందరపట్టము కొన్ని విషయం లోపల చాలా ప్రమాదం అవుతుంది. आगे पीछे विचारे बिना ही वर दे दिया। इसलिए कैकेयी ने अपने इच्छित समय पर इच्छित वर मांगे। भूल किसकी थी, कैकेयी की या दशरथ की? भूल दशरथ की ही थी। जैसे कि कहा गया है, होती सुधा विष शीघ्रता से। जल्दबाजी करने पर कुछ विषयों में खतरा होता है। అదే విధముగానే ఇక్కడ అర్జునుడు యందు ఉండినటువంటి యొక్క ప్రభావం చేత, ప్రేమ చేత అర్జును యొక్క తత్వాన్ని కూడా ముందు వెనుక యోచించకుండా కృష్ణుడు ఏమాత్రము పని చేయలేదు. కనుక అర్జునుడి యొక్క ముందు వెనుకలు యోచించి తదుపరి ఈ విధంగా తాను యుద్ధములకు సిద్ధమయ్యాడు అర్జునుడు. ముందు వెనుక యోచించి, అనగా యుద్ధము లోపల ఎంతమంది బంధుమిత్రులు పోతారో ఇదంతా జరిగిన తర్వాత నేను ఎవరి కోసం యుద్ధం చేయాలి, ప్రజలే లేనప్పుడు నా యొక్క రాజ్యం ఏమిటి అని ఈ విధంగా కూడా ముందు రాబోయేటువంటి విషయాన్ని యోచిస్తూ వచ్చాడు. కనుక పశ్చాత్తాపం కాకుండా పూర్వతాపంతో నిండినటువంటి వాడు అర్జునుడు. इसी प्रकार अर्जुन के प्रति निहित प्रेम के कारण श्री कृष्ण ने बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं किया। अर्जुन भी अच्छी तरह से सोच विचार कर ही युद्ध के लिए तैयार हुए। घटने वाले विषयों के बारे में उन्होंने पहले ही विचारा कि युद्ध में कितने सारे बंधु और मित्र मारे जाएंगे। यह सब कुछ हो जाने के बाद मुझे किसके लिए युद्ध करना है? जब जनता ही नहीं होगी तो फिर राज्य कैसा? अतः अर्जुन पश्चाताप से नहीं, प्रत्युत पूर्व ताप से भरे हुए व्यक्ति हैं। ఈ పూర్వతాపం ఎలాంటి వారికి వస్తుందంటే పరిశుద్ధ హృదయం కలిగినటువంటి వారికే వస్తుంది. అందువలనే అర్జున అనగానే పవిత్రము, ఒక పరిశుద్ధము అనేటువంటి హృదయం కలవాడు అని అర్థం. శ్రీశైలము అనేటువంటిది ఇక్కడ దగ్గరగా ఉంటుండాలి. అక్కడ కూడాను మల్లికార్జున భ్రమరాంబ అని ఉంటుండాలి. ఈ మల్లికార్జున భ్రమరాంబ అంటే ఏమి వీరి అర్థం ఉంటుంది? పార్వతీ పరమేశ్వరులు అని చెప్తుంటారు. మల్లిక అర్జున అనగా మల్లి అంటే జాస్మిన్, ఒక మల్లె పువ్వు. जो लोग विशुद्ध हृदय वाले होंगे उन्हीं को यह पूर्वताप होता है। अतः पवित्र एवं विशुद्ध हृदय वाला ही अर्जुन शब्द के अर्थ हैं। श्रीशैलम यहां से बहुत निकट में ही है। वहां मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा हैं। मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा का अर्थ क्या है? लोग इन्हें पार्वती परमेश्वर कहते हैं। मल्ली का अर्थ जैस्मिन अर्थात चमेली है। ఎలాంటి జాస్మిన్, ఎలాంటి మల్లెపువ్వు అది? అర్జున తెల్లటి మల్లెపువ్వు. తెల్లటి మల్లెపువ్వు వంటి వాడు ఈ మల్లికార్జునుడు. అతనే ఈశ్వరుడు. భ్రమర అంబ, అంబ పార్వతి ఎవరుంటే భ్రమరము ఒక తుమ్మిదట. ఆ అంబ అయినటువంటి భ్రమరము తెల్లటి మల్లె లోపల చేరి ఆ మల్లె యొక్క మకరందాన్ని తీసుకుంటుందట. అందువల్లనే ఈ పార్వతమ్మకు మల్లిక అర్జున అనేటువంటి ఈశ్వరత్వంలో ప్రవేశించి ఆ యొక్క అంబ ఎటువంటి వారు? భ్రమరం. కాబట్టి భ్రమరాంబ పార్వతి అనగా భ్రమరంతో కూడినటువంటిది పార్వతి. తెల్లటి రంగుతో కూడినటువంటి మల్లె పువ్వులో ఉండినటువంటి మకరందము ఈశ్వరుడు. కనుక ఈ మల్లె పువ్వులో ఉండినటువంటి మకరందాన్ని కోలేటువంటిది కనుక అర్ధ రైట్ గా ఉంటుండాలి. ఆమెకు అర్ధ భాగం లోపల అధికారం ఉంటుండాలి. దీని అర్థమును పురస్కరించుకొని శ్రీశైలంలో మల్లికార్జున భ్రమరాంబ అని పేరు పెట్టారు. कैसी चमेली? अर्जुन के समान सफेद चमेली। यह मल्लिकार्जुन सफेद चमेली के समान है, वही शंकर हैं। भ्रमरांबा अर्थात पार्वती हैं। पार्वती कौन है? वह एक भंवरा है। यह भंवरा उस सफेद चमेली में प्रवेश कर उसके मधु को ग्रहण करता है। इस पार्वती ने
मल्लिकार्जुन के ईश्वरत्व में प्रवेश किया। भ्रमरांबा पार्वती हैं, सफेद चमेली का मकरंद ही ईश्वर है। चमेली के मकरंद का आस्वादन करने के कारण उसे आधे भाग पर अधिकार है। इसी के आधार पर श्रीशैलम में पार्वती और परमेश्वर का नामकरण मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा के रूप में हुआ। ఏ తర్వాత అర్జున అనగా ఏమిటి? పవిత్రము, నిర్మలము అని అర్థం. అలాంటి నిర్మల పవిత్రమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి అర్జునుడు కనుకని ఆనాటి నుండి యుద్ధ భూమి వరకు కూడాను అనగా 75 సంవత్సరములు విడనాడినటువంటి ఒక జంటగా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు కృష్ణార్జునుడు. 75 సంవత్సరమంతా కలిసిమెలిసి ఉండినప్పటికీ ఏనాడు కూడాను భగవద్గీత బోధించలేదు. కారణమేమిటి? అంతకాలము కేవలము ఒక బంధుత్వమైన బాంధవ్యంలో అనుసరిస్తున్నారు, అనగా దేహాత్మ భావంతోనే జీవిస్తూ వస్తున్నారు. अतः स्थूल रूप में अर्जुन का अर्थ पवित्र और निर्मल है। ऐसा पवित्र एवं निर्मल हृदय वाला होने के कारण ही तब से युद्ध भूमि में पहुंचने तक अर्थात 75 वर्षों तक श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ रहे। 75 वर्षों तक साथ साथ रहने पर भी श्री कृष्ण ने कभी भगवत गीता का उपदेश नहीं दिया। कारण क्या था? इतने वर्षों तक मात्र एक बंधुत्व को निभाते रहे, मात्र देहात्म भावना से ही जीवन बिता रहे थे। ఏనాడు నేను నీకు శరణు దొచ్చినటువంటి వాడిని అని శరణాగతి పొందినాడో అప్పుడు కృష్ణుడు గురువు అయినాడు, అర్జునుడు శిష్యుడయ్యాడు. ఆ సమయంలోనే గీతను బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు. అనగా ఒక విధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానమును మనం పడేయవలనన్నా गुरु शिष्य యొక్క సంబంధము రావాలి. परंतु जब अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तब श्री कृष्ण गुरु हुए और अर्जुन शिष्य बने, तभी गीता का उपदेश देने को तैयार हुए। एक पवित्र ज्ञान को प्राप्त करना है तो गुरु शिष्य का संबंध का होना आवश्यक है। ఉద్దాలకుడు మహాజ్ఞాని, అతని కుమారుడు నచికేతుడు. కానీ ఉద్దాలకుడికి మించినటువంటి యొక్క విద్యావంతుడు మరొకడు లేడు. కానీ తన కుమారుడైనటువంటి నచికేతుడిని మరొకరి దగ్గరికి చదువుకోవడానికి పంపిస్తూ వచ్చాడు. తండ్రి చెప్పవచ్చును కదా కుమారునికి. అప్పుడు తాను యోచించాడు, నాకు పుత్రవాత్సల్యము, అతనికి తండ్రి భావము వస్తుంది, కానీ శిష్యభావము గురుభావము రాదు. గురు శిష్యభావము లేనప్పుడు ఈ జ్ఞానం వారి తలకంటదు అన్నాడు. उद्दालक महाज्ञानी था, उसका पुत्र नचिकेता था। उद्दालक महान विद्यावान था, परंतु पढ़ाई के लिए उसने नचिकेता को दूसरे के पास भेजा। पिता ही पुत्र को पढ़ा सकता है ना। उसने विचारा ऐसा करने पर मुझे पुत्र वात्सल्य और उसे पितृ भावना आएगी, शिष्य भावना और गुरु भावना नहीं आएंगी। गुरु शिष्य भावना के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। కనుక మనము భావాభావమర్థులుగా ఉన్నంత వరకు కూడాను ఈ బాహ్య జగత్తులకే మనం కట్టుబడిపోతాం. నీవు ఈ భావాన్ని పూర్తి దూరం చేసి, దేహాత్మ భావాన్ని దూరం చేసి పరమాత్మ భావంలో నీవు ప్రవేశించమన్నాడు. కనుక అర్జునుడు ఆ విధంగా శరణాగతి పొందిన తరువాతనే ఈ కృష్ణుడు గీతను బోధించడానికి పూనుకున్నాడు. త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుస్సఖత్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిడం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ అనేటువంటి స్థితికి వచ్చినప్పుడే అప్పుడు మన్మనాభవమద్భక్తో మధ్యాజీ మా నమస్కరి మామే వైశేషి సత్యంతే ప్రత్యా అనే ప్రయోజనం. ఇప్పుడు నీవు నా భక్తుడవు, ఇప్పుడు నా భావవు కాదు. కనుక ఈ శరణాగతి తత్వానికి తెప్పించుకునేటువంటి యొక్క యుక్తి ఉపయోగపెట్టాడు సాంఖ్యయోగంలో. ఇన్ని చేసి అర్జునుడికి దేహాత్మ భావాన్ని దూరం గావించాడు. ఇది మొట్టమొదటి ఈ మందు చేసిన పని. जब तक हम जीजासाला बनकर रहेंगे तब तक इस बाह्य जगत से ही संबद्ध रह जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए तुम इस भावना को त्याग कर, देहात्म भावना को त्याग कर परमात्मा भावना में प्रवेश करो। इस प्रकार अर्जुन द्वारा शरणागत होने के बाद ही श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देने को
तैयार हुए। त्वमेव माताच पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसी स्थिति को पहुंचने के बाद ही श्री कृष्ण ने मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। इस प्रकार अर्जुन को शरणागत भावना में लाने की युक्ति को सांख्य योग में उपयोग में लाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम मेरे भक्त हो, जीजा नहीं। इतना कुछ करने के द्वारा अर्जुन की देहात्म भावना को दूर किया। सबसे पहले यही किया। నిజంగా దేహాత్మ భావం ఉండినంత వరకును ఈ కర్మ మార్గమో ధర్మ మార్గమో భక్తి మార్గములో హృదయంలో ప్రవేశించదు. ఈ శోక దుఃఖములు అనగా మోహములు హృదయంలో నిండిపోయినాయి. ఏమి లేని బుర్రలోన ఏమైనా చేర్చవచ్చు. ఏమేమో నిండి ఉన్న తలబుర్రది ఖాళీ అగునా? తలబుర్రది ఖాళీ కాక ఇలా సుకృతము నింపనగునా? ఒక టమ్లర్ లోపల నిండుగా నీళ్లు పోసుకొని దాంట్లో పాలు పోయాలంటే ఏ విధంగా పాలు పోయడానికి వీలవుతుంది? నీళ్లను పారబోయాలి, పాలను ప్రవేశపెట్టాలి. కనుక అర్జున, నీవు శోకం మోహంలో చేత నీ హృదయాన్ని నింపుకున్నావు. వీటిని ముందు పారవేయి, తదుపరి నా యొక్క జ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క దీని రసమును దాన్ని నింపుతానన్నాడు. यथार्थ में इस देहात्म भावना के रहने तक ये कर्म मार्ग, धर्म मार्ग और भक्ति मार्ग हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। शोक, दुख अर्थात मोह हृदय में भर गए थे। अतः डाला जा सकता है कुछ भी खाली खोपड़ी में। खाली कैसे हो सकती सब कुछ भरी खोपड़ी? खाली किए बगैर इस भरी खोपड़ी को भरी जा सकती कैसे अच्छी अच्छी बातों से? एक टम्बलर में पूरा पानी भरकर उसमें दूध डालना चाहें तो वह कैसे संभव है? पहले पानी को फेंक देना चाहिए और तब दूध डालना चाहिए। अतः श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने हृदय को शोक एवं मोह से भर चुके हो। पहले उन्हें फेंक दो, तभी मैं ज्ञान रूपी रस से उसे भर दूंगा। ఈ జ్ఞానామృతమును నింపే నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి శోకమోహములను దూరం గావించుటకై ప్రయత్నం చేసినటువంటి యొక్క యోగమే ఈ సాంఖ్య యోగం. అర్జున, ఏనాడు కాండవనము దహనం చేసే సమయంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా నిర్మోహమాటగా చేశావు. ఇంకా గో సంరక్షణ జరిగే సమయం లోపల కూడాను నీవు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క పరితాపము పడలేదు. ఈనాడు నీవు ఈ దుఃఖములకు కారణం లేకపోలేదు. నీకి ఈ అజ్ఞానమే మూల కారణం. ధర్మమునకు దైవమునకు నీవు ఏడ్చినావా? ఏనాడు నీవు ధర్మమునకు దైవమునకు ఏడుస్తావో అదే యోగంగా మారిపోతుంది. అంతవరకు నీకు శోకమే. ఆ నిమిత్తమై నీవు ఏడు, అప్పుడు అది యోగంగా మారిపోతుంది. అది విషాద యోగంగా వచ్చింది. ज्ञानामृत से भरने के लिए और शोक एवं मोह को दूर करने हेतु प्रयत्न किया गया योग ही सांख्य योग है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, विगत में खांडव वन को बड़ी निर्ममता और बिना किसी संकोच के तुमने दाह दिया। इतना ही नहीं, गो संरक्षण करते समय भी तुमने किसी प्रकार का शोक नहीं दर्शाया। तुम्हारे दुख का कारण अज्ञान ही है। क्या तुमने कभी धर्म के लिए और दैव के लिए शोक किया? जिस दिन तुम धर्म और दैव के लिए रोओगे उस दिन वह योग में बदल जाएगा। तब तक तुम्हारे लिए यह शोक अनिवार्य है। मेरे लिए तुम रो, वह योग में बदल जाएगा। यही अर्जुन विषाद योग है। పుట్టినప్పుడు ఏడ్చుతారు, చచ్చినప్పుడు ఏడ్చుతారు, మధ్య విషయాలకు ఎందెందుకు ఏడ్చుతారు? ధర్మజ్ఞాని కలుగుచుండ ఉద్ధరింప ఏడ్చున్నారా? మనం ధర్మజ్ఞాని నిమిత్తమై దానిని ఉద్ధరించడానికి తగినటువంటి ఏడుపులు మనలో రావాలి. కనుక దేనినైనా మనం సాధించాలనుకుంటే ధైర్యంగా, సాహసంగా మనకు హృదయాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. కనుక మనం క్షుద్రమైనటువంటి యొక్క ఈ మనో దౌర్బల్యాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకోరాదు. ఈ దౌర్బల్యాన్ని దూరం గావించినప్పుడే నిజమైనటువంటి దైవ బలం అందులో ప్రవేశిస్తుంది. जन्मते समय रोते हैं, मरते समय रोते हैं,
बीच बीच में अनेक विषयों के लिए रोते हैं। धर्म की ग्लानि होने पर क्या कभी रोया है? धर्म की ग्लानि होने पर उसका उद्धार करने हेतु हम में आवश्यक शोक आना चाहिए। यदि हमें कुछ पाना है तो पूरे धैर्य एवं साहस के साथ अपने हृदय को बढ़ाना चाहिए। इस तुच्छ मानसिक दुर्बलता को नहीं बढ़ाना चाहिए। इस दुर्बलता को दूर करने पर ही सच्चा दैव बल उसमें प्रवेश करेगा। కనుక మనము మొట్టమొదట ఏ దానికి కానీ బలహీనతకు కానీ భయానికి కానీ ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఇవ్వకూడదు. ధైర్యం అనేటువంటి ఒక ఆయుధాన్ని మనం ధరించాలి. ఒక కర్ర చేతిలో లేకపోతే గొర్రెన బెదిరిస్తుందట. కనుక మనం ధైర్యం లేకపోతే అందరూ మనల్ని బెదిరిస్తారు. దాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి సాహసాన్ని మనం అభివృద్ధి భావించుకోవాలి. పరిగెత్తుతూ పోతుంటే కోతి కూడా తరుముకొని వస్తుంది. ఇది మీకు నిత్య జీవితంలో తగినటువంటి అనుభూతులే. నిల్చుకొని కర్ర తీసుకుంటే అది పరిగెత్తిపోతుంది. अतः हमें सबसे पहले किसी प्रकार के भय या कमजोरी को अवसर नहीं देना चाहिए। हमें धैर्य के हथियार को धारण करना चाहिए। यदि हाथ में डंडा न हो तो भेड़ भी हमें डराने लगेगी। धैर्य के न होने पर सभी लोग हमें धमकाने लगेंगे। इसलिए सामना करने के साहस को हम में बढ़ाना चाहिए। भागने लगेंगे तो बंदर भी पीछा करने लगेगा। ये सब दैनंदिन जीवन में होने वाले अनुभव ही हैं। डंडा लेने पर वह भाग जाएगा। కనుక మనము వెన్ను చూపకూడదు, నీవు ముఖాన్ని చూపాలి. అప్పుడే దీన్ని మనం సాధించడానికి వీలవుతాం. దీనిని వివేకానంద కూడా చెప్పాడు. బీ ఫియర్లెస్ అన్నాడు. ధైర్యంతోనే మనం దేన్నైనా సాధించడం. ధైర్యం సర్వసాధకం అన్నారు. కనుక విద్యార్థులైనటువంటి మీరు ఈ పవిత్రమైన విద్యను అభ్యసించి సాధించే నిమిత్తమై ధైర్యంతో, ఉత్సాహంతో, కేవలం ధైర్యం ఉండి ప్రయోజనం లేదు, ఉత్సాహం కూడా ఉంటుండాలి. కేవలము ఒక మూర్ఖమైనటువంటి ధైర్యం కూడా ఉండరాదు. దానికి విచారణ శక్తితో కూడినటువంటి ధైర్యం ఉండాలి. ఏ సమయంలో ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలనేటువంటి విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కూడా నింపుకోవాలి. కనుక మనము ఇక్కడ ఉండినా ఎక్కడ ఉండినా కూడాను మనం ధైర్యంతో మనం సంకల్పించినటువంటి విషయాలను సాధించడానికి తగినటువంటి ఒక కృషిని చేయాలి. कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, हमेशा मुंह ही दिखाना चाहिए, तभी तुम इसे पाने के योग्य बनोगे। विवेकानंद ने भी बी फियरलेस कहा। धैर्य के सहारे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए धैर्यम सर्वसाधकम कहा गया है। अतः तुम जो विद्यार्थी हो, इस पवित्र शिक्षा को ग्रहण करते समय तुम में धैर्य होना चाहिए। मात्र धैर्य ही नहीं, उत्साह भी होना चाहिए, परंतु एक मूर्खतापूर्ण धैर्य नहीं, बल्कि वैचारिक शक्ति से युक्त धैर्य होना चाहिए। किस समय हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसकी भी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। अतः चाहे यहां हो या जहां भी, परंतु संकल्प किए गए विषयों को प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ प्रयत्न करने चाहिए। उपसंहार। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को कर्तव्य बोध कराया, उसी प्रकार इस युग में भगवान बाबा अपने मधुर प्रवचनों के माध्यम से सबका मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। इस प्रवचन में स्वामी ने स्पष्ट किया कि मानसिक दुर्बलता पर विजय प्राप्त किए बिना कोई कार्य संभव नहीं है। विशेषतः मानव की देहात्म भावना ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसीलिए स्वामी ने इस भावना से त्रस्त सबको धृतराष्ट्र कहा है। भगवान बाबा अपेक्षा करते हैं कि सबको अर्जुन की भांति पूर्वताप होना चाहिए, जिससे कोई भी बुरे कार्य न कर सके तथा गीता के निचोड़ को जीवन में अपनाकर मानव जन्म को सार्थक करे। स्वामी ने स्पष्ट किया कि अच्छाई और बुराई के मध्य हृदय क्षेत्र में निरंतर महाभारत का संग्राम चलता रहता है।
इसमें विजयी होने के लिए प्रथमतः व्यक्ति को ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिसके पश्चात ईश्वर ही सब कुछ संभाल लेगा। अतः ऐसा विश्वास सब में विकसित होना चाहिए। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 20 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।